टीवी के प्यारे दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है तुहाडे अपने शो सांझी रसोई च। मैं शैफ जसकरण अज फिर तुहाडे सामने रूबरू होया हाँ कुछ डिशिज लैके, जिहदे विच अज सब तो पहला आपां बनावांगे दाल मखनी। कई लोगों का शिकायत रहिंदी आ भी दाल मखनी बना तां लैंदे पर ढाबे वाला ओरिजिनल टेस्ट नहीं आउंदा। ते अज असीं तुहानूं स्पैशली दस्सांगे भी आपां किस तरह ढाबे वाला टेस्ट ओरिजिनेट कर सकते हैं। जिहदे लई सब तो पहलां आपां लावांगे तड़का। तड़का डिश का मेन पार्ट हुंदा, क्योंकि अगर तड़का आपां वधिया तरीके नाल नहीं बनावांगे तो अपनी डिश मतलब बेस ही नहीं जे वधिया बनूगा तो अपनी किस तरह अगे काम होगा। तो सब तो पहलां आपां करांगे तैयार एक बेस यानी तड़का। इत्थे मैं लिया हुआ ड्राई मसाले, जिहदे विच बे लीफ, जीरा, हरी इलायची, लौंग, मोटी इलायची, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही तेल या घ्यो जो रेगुलर ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं तो घ्यो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रैश क्रीम, 3 टोमैटो, फाइन चॉप्ड गार्लिक एंड जिंजर और 2 आप इत्थे हरियां मिर्चां लवांगे फाइन चॉप। तो सब तो पहले आप लावांगे दाल मखनी नूं तड़का। उस तो पहले मैं तुहानूं दसदा भी इत्थे मैं लई आ लगभग 2 कप काली मावां दी दाल ते नाल ही इहदे च लए हां आधा कप राजमा। इनू आप 7 तो 8 घंटे पहले भिओ के रखेंगे, सोक करांगे। उस तो बाद आप इनू 4 विसल ऑन 4 तो 5 विसल जिन्ना चेर तक प्रॉपर नहीं गलदी उन्ना चेर तक आप विसल लगावांगे, यानी 4 मैक्सीमम 4-5 विसल ऑन देवांगे। विसल लगाउंदे वक्त एक चीज़ का आप ध्यान रखना है, जदों आप विसल लगावांगे इहदे विच स्वाद अनुसार नमक ते एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर जरूर पावांगे ताकि वह भी पक जे नाल, क्योंकि नमक दाल नूं गलन च मदद करता है। तो हुण आपां मैं इहनूं विसल लगा चुकिया वां ते दाल परफेक्ट गल गई आ। ते हुण आपां इहदा करांगे तड़का तैयार। जिहड़ा साडा अज दा मेन कॉन्सैप्ट है वो तड़का ही है भी आपां किस तरह दाल मखनी दा तड़का परफेक्ट बनाउणा। ते इहदे लई हुण आपां करांगे पहलों तड़का तैयार, जिहदे लई है आपां एक भारी तले दी कढ़ाई या आपां पैन भी तड़का पैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो करांगे फ्लेम ऑन तो अपना तड़का करते हैं तैयार। जिन्ना चेर तक अपनी कढ़ाई थोड़ी हीट अप होंदी आ उन्ना चेर तक अपनी दाल में थोड़ी साइड पर रख लेने ताकि अपने तड़के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी कढ़ाई थोड़ी जी हीट आ गई आ, हुण आप इस पावांगे घ्यो। 1.5 चम्मच इत्थे मैं देसी घ्यो का इस्तेमाल करना तड़के लिए। होने देवांगे थोड़ा जा गर्म। उस तो बाद आप अपने ड्राई मसाले पावांगे। हमेशा तड़का लाउंदे वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना भी तड़का हमेशा आप लो फ्लेम ते ही भुनना वा, क्योंकि कई बार आप जो फ्लेम हाई रखिए तो तड़का जल जाता वा तो ना ही चंगी तरह वो फ्राई होंदा। आपां नूं वधिया गोल्डन ब्राउन करांगे तो उहदे लई आपां करांगे भी इहदी फ्लेम कर देंगे बिल्कुल स्लो। अपना घ्यो हो चुका है गर्म, हुण आपां इच पावांगे अपने ड्राई मसाले। सब तो पहला पावांगे आप अपना तेज पत्ता, हरी इलायची, मोटी इलायची, थोड़े जे लौंग, लवांगे लैडल, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो आप ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का जा गोल्डन ब्राउन होने तो आप पावांगे अपना गार्लिक। इत्थे मैं 7 तो 8 कलियां गार्लिक दी लियां सी ते उन्होंने फाइन चॉप कर लिया है। ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਪੇਸਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨ ਚੌਪ ਜਿੰਜਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। जिन्ना चेर तक अपने जिंजर गार्लिक के ड्राई मसाले हो रहे हैं फ्राई, उन्ना चेर तक आप अपने टमाटरों का पेस्ट बना लेंगे। इत्थे मैं पहला ही 3 टमाटर जोड़े ले उन्हों का पेस्ट बना लिया वा। तो हुण आपां जिन्ना चेर तक अपने जिंजर ते गार्लिक और ड्राई मसाले रोस्ट हो रहे हैं, मतलब फ्राई हो रहे हैं,
ਗੋਲਡਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੋਸਟਿਵ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕੜਾਹੀ 'ਚ, ਉਹ ਮੋਟੇ ਤਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਛੇਤੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਫਲੇਮ ਸਲੋ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨੀ ਸਲੋ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਸਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪਿਊਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਪਿਊਰੀ 'ਚ ਐਡ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ 2 ਗ੍ਰੀਨ ਚਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨ ਚੋਪ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਚਿਲੀ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਲੇਵਰ ਅਤੇ ਕਲਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨਾਲ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਪਾਊਡਰ। ਇੱਥੇ 1 ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਪਾਊਡਰ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਡਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਓਪਸ਼ਨਲ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਿੱਖਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਅਮ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਸਾਲਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਢੱਕ, ਲੀਡ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਢੱਕ। ਇੱਕ ਇੰਚ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੋਇਲ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦਾਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਕਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਲੇਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਲੋ, ਅਤੇ ਪਲੇਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਮਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚਮਟਾ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਚਮਟਾ, ਅਤੇ ਸਲੋਲੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਤਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਾਈ। ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਖਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਡੀਅਮ। ਮੈਂ ਫਲੇਮ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਜਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਜਲੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੜਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਬਲਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਲਕਾ ਆਇਲ ਜਾਂ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਬਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1-2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਡਰਾਈ ਮਸਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਾਈ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੋਰੀਐਂਡਰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸਟੋਰ 'ਚ ਈਜ਼ਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਟਰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਬਟਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਸੀਟੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ
ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਤੜਕੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਉਹ ਓਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਕੜਛੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਰੈਡੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਤੇ ਰਾਜਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵਿਸਲ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਈ ਆ 2 ਕੱਪ ਕਾਲੀ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਰਾਜਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਸੋਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਵਿਸਲ ਲਗਾ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ ਹੁਣ ਦਾਲ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਮਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਕਸ, ਵੈਲ ਮਿਕਸ। ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ, ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਅਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਟਰ ਐਡ। ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਨਵਰਟ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਇਲ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਰਨਿਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਟਰ, ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੋਇਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ 3 ਤੋਂ 4 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ। ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲ ਮਿਕਸ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦਾਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਉਬਾਲ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਚੌਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਬਟਰ ਦੇ ਕਿਊਬਸ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦਾਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਾਉਲ, ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਾਲ 'ਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਤੜਕਾ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 4 ਵਿਸਲ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ 3 ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੜਕਾ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜਕਾ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਬਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੜਕਾ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਰੀਮ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਰੇਂਜ ਬੰਦ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਧਨੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਸਰਵ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਸਰਵ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਆ।
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਭਾਰੀ ਤਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪੈਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰੀ ਤਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੋ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸ਼। ਮੈਂ ਸ਼ੈਫ ਜਸਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ।